الذین قالوا ان اللہ عہد الینا. اب دیکھیں جھوٹ بھی اس طرح بولتے تھے, بہتان بھی اس طرح کرتے تھے, اور اس طرح بے باکی کی طرح ڈھیٹ ہو کر اس طرح من گھڑت جو ہے وہ جھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھ دیا کرتے تھے کہ ذرا سا خوف نہیں ہوتا تھا. یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. پھر کیا کہا, الذین قالوا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ان اللہ عہد الینا. اب کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ مزید جھوٹ باندھ رہے ہیں. عہد الینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم سے عہد لیا تھا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی عذر پیش کر رہے ہیں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسے تبلیغ کی, اپنی نبوت کا اعلان کیا, فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, مجھ پر ایمان لاؤ, تو بہت سے لوگوں نے, آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سی چیزیں طلب کی. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے مجھے یہ کر کے بتاؤ تو میں تمہاری تصدیق کروں گا, مجھے یہ دکھاؤ میں تمہاری تصدیق کروں گا, وہ کرو تو میں تمہاری تصدیق کروں گا. یہ جو خواہش ہوتی ہے کبھی دم نہیں توڑتی. تو انہوں نے کیا اظہار کیا, انہوں نے کہا کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم سے عہد لیا تھا کہ اللہ نؤمن للرسول, کہ کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لانا, کس وقت تک, حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار, اس وقت تک ایمان نہیں لانا کہ جب تک وہ ایسی کسی چیز کا اظہار نہ کرے, یعنی ایسا کوئی معجزہ نہ دکھائے, معجزے میں ایسی چیز نہ کرے, یعنی کہ کوئی قربانی پیش کرے اور اس قربانی کو آگ کھا جائے, سفید, یعنی کہ آگ جو ہے آسمان سے اترے اور اس کی قربانی کھا جائے تو پتہ چلے کہ اس کی قربانی اللہ نے قبول فرما دی ہے. تو اللہ نے تو فرمایا جب تک کوئی اگر تمہارے سامنے آ کر اپنی نبوت کا اعلان کرے اور یہ خاص دلیل تمہارے سامنے نہ رکھے, یہ خاص معجزہ تمہیں نہ دکھائے, تو اس وقت اس کی نبوت کا اعلان نہیں کرنا. یہ مزید جھوٹ باندھ لیا اور کہا کہ جی ہم نے تو توریت میں پڑھا ہی ہے, اللہ نے تو ہم سے عہد لیا, ہم تو باقاعدہ, ہم تو جو ہے مجبور ہیں, ہم تو آپ کی نبوت پر اقرار نہیں کر سکتے, ایمان نہیں لا سکتے. تو جب انہوں نے یہ بہتان تراشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کا جواب دیا اور فرمایا, قل اے محبوب آپ فرما دیجئے, قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات, کہ آپ فرما رہے ہیں, اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دو کہ بے شک مجھ سے پہلے کئی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس بے شمار دلائل کے ساتھ مبعوث فرمائے, بے شمار معجزات کے ساتھ جو ہے تمہارے پاس بھیجے, لیکن تمہارا کیا طریقہ ہوا تھا, وبالذی, اور انہوں نے اس طرح کے دلائل دکھائے بھی, مختلف معجزات تمہارے سامنے پیش بھی کیے, لیکن تمہارا کیا طریقہ تھا کہ قل, جو تم کہا کرتے تھے, انہوں نے وہ بعض جو ہے معجزات بھی دکھائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیجئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیجئے, اور بہت سے ایسے معاملات ہوں گے. اور یہ جو دلیل کی بات کر رہا ہوں, مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ قابیل اور حابیل, حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے, اور جب ان کے درمیان لڑائی کی نوبت آ گئی اور حابیل کو قابیل نے جب قتل کر دیا, تو ان کے درمیان کیا تھا, تو یہ تھا کہ بھئی یہ جو میری بہن ہے, کیونکہ اس دوران کیا ہوتا تھا کہ وہ انسانیت کی ابتدا تھی, بچے پیدا ہوتے تھے, آدم علیہ السلام سے پیدا تھے, جوڑوں کی صورت میں بچے پیدا ہوا کرتے تھے, اور پھر یہ دستور بنا دیا تھا جو ایک دفعہ میں وقت میں جو بچہ اور بچی پیدا ہوگی, دوسرے وقت میں بچہ اور بچی پیدا ہونے کے لیے اپوزٹ سائڈ میں دونوں کی شادی ہوگی. ایک ساتھ ایک وقت میں پیدا ہونے والے بچے, لڑکا لڑکی, آپس میں شادی نہیں کر سکتے. ایک وقت میں بیٹا لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے, ایک وقت میں, دوسرے وقت میں بھی لڑکا لڑکی ٹوئنز ہوتے تھے. پہلے وقت کے پیدا ہونے والا لڑکا دوسرے وقت پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کرتا تھا, نکاح کرتا تھا. دوسرے وقت کی پیدا ہونے والی لڑکے کا پہلے وقت کی پیدا ہونے والی لڑکے سے نکاح ہوتا تھا. اب ہوا یہ کہ قابیل کو اپنے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی, جو اس کی لڑکی بہن تھی, اس پہ اس کا جو ہے وہ دل زیادہ تھا. اس نے کہا کہ نہیں جی میں تو اسی سے شادی کروں گا. دستور ایسا نہیں تھا. آدم علیہ السلام نے ان سے ڈرایا بھی کہ نہیں, اللہ کی خلقت جو ہے ان کے قول کی نافرمانی ہوگی, تم عذاب کا شکار ہوگے, لہٰذا نہیں. تو انہوں نے جب زیادہ بحث کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کی راہ میں قربانی کرو.
اللہ जिसकी कुर्बानी कबूल करेगा उसके हक में फैसला होगा। तो लिहाजा हजरत जो काबिल थे, जो काबिल था उसने भी कुर्बानी जो उसके जरिया माश था, वो जो चीज़ें किया करता था उसमें ज़रात का काम पेशा था उसका। जो हाबिल थे वो माल मवेशी लाइव स्टॉक का उनका काम था। तो उन्होंने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। अल्लाह तबारक व तआला ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया। आसमान से एक सफ़ेद आग आई और हाबिल की कुर्बानी को जो है खा गई। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, लेकिन उसके बावजूद उसने, कहते ना कि दलाइल पेश हो गए, उसके बाद भी उसके दिल में खोट था। उसने उसको देखने के बावजूद खुद मांगा और देखने के बावजूद फिर जो है मुकर गया और उसने हाबिल को कत्ल कर दिया और इसी वजह से वो फिर अजाब में मुस्तहिक हो गया। तो यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि तुमने बेशुमार ऐसे मौक़ों पर ऐसी दलाइल देखी हैं, लेकिन चूंकि तुमने तस्लीम नहीं करना तो तुम अपनी जो है मर्जी से फरमाइशें कर रहे हो। तो यहाँ पर फरमा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि वबिल्लज़ी क़ुल्तुम, और तुमने ऐसा तलब किया, तुमने देखा भी, फलिमा क़तलतुम, तो फिर जब तुमने देख लिया तो तुमने उन अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्यों कत्ल किया? अगर तुम सच्चे थे, तुमने वो दलाइल वो मुआजिज़ात देख लिए तो तुम कत्ल नहीं करते इनको, तुम अगर तुम सच्चे थे। तो उनका जवाब दिया जा रहा है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दिलजोई भी फरमाई जा रही है कि महबूब आप छोड़ दीजिए इनको, ये आप पे जो तरह तरह के फरमाइशी प्रोग्राम इन्होंने लगा रखे हैं, आप इनके तकाजे पूरे करते रहेंगे, ये आपसे और डू मोर का मुतालबा करते रहेंगे। लिहाजा अल्लाह का सच्चा नबी ने कोई भी दलील पेश कर दी, मुआजिज़ा दिखा दिया, वो उसकी नबुव्वत की दलील है। अब उस पर ईमान लाना हर इंसान का फर्ज है। लाएगा तो मोमिन है, नहीं लाएगा तो फिर जहन्नम में उसके ठिकाना बनेगा। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस बात को भी झुटला दिया जो उन्होंने मांगा कि जी अल्लाह ने तो हमसे क्या कह रहे थे कि अहद लिया था कि जब तक ऐसा मौजज़ा ना दिखाएं कि उसकी कुर्बानी को अल्लाह तबारक व तआला किसी आग के जरिए से जला दे, उस नबी पर उस वक्त तक ईमान ना लाना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस दावे को भी इस आयत के दूसरे जुज़ के साथ रद्द फरमा दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये तमाम मन घड़त बातें हैं, हमने तौरात के अंदर कोई ऐसी बात नहीं रखी, ये सरासर इनका अपना बहतान है। तो ये इस आयत करीमा की जो है तफसीर थी, तर्जमा था। अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है फ़इन कज़्ज़बूका फ़क़द कुज़्ज़िबा रुसुलुम मिन क़ब्लिका जाऊ बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबुरि वल किताबिल मुनीर। तो ए हबीब, अगर वो तुम्हारी तकज़ीब करते हैं, अब इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की दिलजोई फरमा रहा है। जब आप किसी के सामने बहुत मेहनत के साथ और काबिशों के साथ दिली लगन के साथ जब कोई ऐसी उसके सामने काम पेश करते हैं और सामने वाला आपके काम को देखे नहीं और ठुकरा दे तो उस वक्त आपका दिल दुखता है। ये इंसान की बात है, लेकिन ये दलील दुनियावी में सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूं। वो बात थी नबूवत की, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात थी। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत पेश की, जब तबलीग की और उसके बाद वो जब मोमिन इंसान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात पर जब कुफार मुशरिकीन जब इस तरह के बात किया करते थे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल दुखता था। तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह अपने महबूब को बेशुमार मकामात पर दिलजोई के अल्फाज बयान फरमा रहा है। इस मकाम पर भी बयान फरमा दिया फ़इन कज़्ज़बूका फ़क़द कुज़्ज़िबा रुसुलुम मिन क़ब्लिका, कि ए महबूब ये अगर आपको झुटला दे तो आपने गम नहीं करना। फ़क़द कुज़्ज़िबा, इसी तरह इन्होंने ये झुटला चुके हैं रुसुलुम मिन क़ब्लिका, आपसे पहले कई आने वाले रसूलों को ही झुटला चुके हैं अपनी जो है बेईमानी के सबब। तो लिहाजा आपको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। आपको जो हमने एक जिम्मा दिया है, आपने अपनी ज़बान अक़दस से, अपने आमाल से, अपनी सुन्नत से उसको जो है पहुंचा दिया, आपका फरीज़ा पूरा हो गया। अब इनकी तरफ आप गमज़दा ना हो, लेकिन आक़ा रहमत थे ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत बनाकर भेजा था। तो आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नहीं जो है गमगीन होते थे, उन्हीं लोगों के लिए गमगीन होते थे कि क़यामत के दिन जो है इनको जहन्नुम की आग में
जलना पड़ेगा, तो उन्हीं के लिए आका गमगीन होते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या गम था? तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला उस बात पर भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दिलजोई फरमा रहा है कि आप गमगीन ना हो। ये तो इनका शेवा है। इन लोगों ने तो अपने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को भी जुटला दिया था, उनको कत्ल कर दिया था। आपने अपनी बात पहुंचा दी, लिहाजा आप दिल बर्दाश्त ना हो। उसकी दलील में फिर अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है कि जाओ बिल बय्यिनाती, इनके पास आए बेशुमार नबी रोशन दलाइल लेकर। बिल बय्यिनात कहते हैं दलील को, मुआजिजात को, निशानियों को। बिल बय्यिनात रोशन दलील लेके, दलाइल लेके, वज़्ज़ुबुर और सहाइफ लेके, वल किताबिल मुनीर और रोशन किताब लेकर। यानी कि दलीलें भी अल्लाह का नबी जब आते हैं क्या लेकर आते हैं? अल्लाह की किताब लेकर आते हैं, अल्लाह की तरफ से जो सहाइफ पहले नाजिल हुए थे वो लेकर आते हैं। अपनी नबूवत का दावा करने के बाद उसकी हक्कानियत को साबित करने के लिए दलील के तौर पर क्या देते हैं? मुआजिज़ात पेश करते हैं। ये चीज़ें सारी चीज़ें होती हैं। तो अल्लाह ने बता दिया कि आप गम ना हो, ये तो इनका शेवा है। इन्होंने तो पहले भी जो रसूल आए थे, जो सहाइफ लेके, मुआजिज़ात लेके और किताबें लेके, इन्होंने उनको भी जुटला दिया था। लिहाजा आप दिल छोटा ना फरमाएं।